Psalm 139, కీర్తన 139:17. దేవా, నీ తలంపులు నాకెంత ప్రియమైనవి, వాటి మొత్తం ఎంత గొప్పది. వాటిని లెక్కించదనుకొంటినా అవి ఇసుక కంటెను లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి. నేను మేల్కొంటినా ఇంకను నీ యొద్దనే ఇందును. దేవుని వాక్యం ఇంత చాలా గంభీరమైన తలంపులు ఉన్నాయి దేవుడు పెట్టాడు. దేవాని తలంపులు నాకు ఎంతో ప్రియమైనవి. లోకంలో మన విషయమై మంచి తలంపులు తలంచే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, క్లోజ్ ఫ్యామిలీ, ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మంచి తలంపులు కలిగిన వారు. కానీ వాటి అన్నిటికంటే దేవుని యొక్క తలంపులు, నీ విషయమై నా విషయమై ఉండే తలంపులు చాలా గొప్పది. చాలా గొప్ప తలంపులు. అందుకని కీర్తన Psalmist is saying, what is he saying? Lord, your thoughts are very, very, very precious. Thoughts are very precious to me. Very precious. In English, that is not, in Telugu, that is not clear. దేవాని తలంపులు నాకెంతో ప్రియమైనవి, ప్రశస్తమైనవి. కానీ ఇంగ్లీష్లో God's thoughts for us are very precious. Precious అంటే ప్రశస్తమైనవి. Precious, ప్రశస్తమైనవి. అండ్ ప్రశస్తమైనది అంటే దానికి విలువ లేదు, అంటే you don't have a price tag to that. ఒకసారి ఒక టూరిస్టు ఒక షాప్కి వెళ్ళాడంట. ఆ షాప్కి వెళ్తే అన్ని చూశాడు, ఏది కొనుక్కోవాలని టూరిస్ట్కి ఉంటాయి కదా. అండ్ దెన్ there was a picture on the wall. అప్పుడు this man asked, is that also for sale? అది కూడా అమ్మడానికి అంటే ఎస్ అన్నాడు. How much is the price of it? He said, sir, no price for it. I can't tell you. Can I give $10? He said, no, sir. How about $15? No, sir. 20, sir? No, sir. How much you want? He said, no, sir. I cannot sell it to you. This man said, I can give you whatever you want. He said, I cannot sell it to you. It's very precious to me. It has no price. Why is it? It is given to me by my father. The picture is given to me by my father, not Tandri. It has no price. I cannot sell it. Very precious. Nothing can match. That's why Psalmist is saying, Lord, your thoughts are very precious to me. English లో ప్రెషియస్ లేదు. దేవాని తలంపులు ప్రియమైనవి అని ఉన్నాయి, నాకు ఇష్టమని. బట్ ప్రెషియస్ ఈజ్ మచ్ డీపర్ దెన్ దట్. Very precious thoughts towards me. It has no price tag. Very precious. Now, we should know, all of us, everyone, ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ, towards them, God has thoughts. God has thoughts. For the children, parents have some thoughts. They think, when this person grows up, my child, I will put him in the English medium school. That was those days in India. Or
in a very good college I want to send. I like them. But God is saying, my thoughts towards you are very precious. You may note that down. Precious is much higher than Priyamainavi. Nakento ishtam Priyamainavi ante. But the word of God is saying they're very precious. You cannot buy it. There's no price value to that. In the worldly sense. Now, God's thoughts towards us, towards you, every one of you here, towards me, they're very precious. Very precious. You cannot buy them. You cannot replace them with any other thought. They're very precious. Another important thought there is, towards every believer, God has thoughts. I fully believe it. ప్రతి ఒక్క విశ్వాస పక్షంలో దేవునికి తన తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు. Can't reveal now. He won't tell us everything. But walk by faith. ప్రశస్తమైన తలంపులు అవన్నీ దేవుడు నెరవేరుస్తాడు ఒకరోజు. నెరవేరుస్తున్నాడు, ఇంకా నెరవేరుస్తాడు. Precious thoughts towards us. We are foolish people. We are people from a very, very broken background, I see, and defiled background. But the Lord is looking at you, saying, I have precious thoughts towards you. Precious thoughts. All that we have to do is to obey and just follow him, and he will accomplish his thoughts. When the parents say to the children, I have precious thoughts towards you. నీ విషయమై నాకు ఎంతో గొప్ప తలపులు ఉన్నాయి బాబు, అమ్మాయి అని పేరెంట్స్ చెప్తే వాళ్ళు they have to do one thing, just believe and then follow the parents. So we have to simply believe and follow the Lord fully in obedience. You will see the precious thoughts coming to light. Precious. And towards everyone. This is not only for David, not only for me, but everyone in this congregation. Precious thoughts. And I never thought, see, we were born in a small village, kind of little bigger than a village. And 4 people, you see. And so we were not even in the town, our house, a little bit at the edge of the town, other side. But somehow my parents became Christians those days. All their folks were non-Christian Hindus. Wonderful, they became Christians. And along with them, we became Christian children, but we didn't know Christ. But I don't tell the whole story. But eventually, we came to know the Lord. Eventually, we came to know the Lord. It was in a village. ఒక పల్లెటూరులో కూడిక జరిగింది ఒక రోజు. ఆ కూడికకు నేను హార్మోనియం వేసేవాడిని ఆ దినాల్లో, ఇప్పుడు కూడా వేయగలను. ఒక సువార్థికుడు వచ్చాడు మా ఇంటికి. మా అమ్మ నాయన వారిని చేర్చుకున్నారు. ఆ సువార్థికునికి ఎక్కువ చదువు రాదు. నాకు హార్మోనియం వచ్చి ఆ దినాల్లో కూడా వాయించడం. అప్పుడు బాబు వచ్చి హార్మోనియం కొడతావా, నాకు మీటింగ్ ఉంది అంటే, సరే వెళ్తాను బ్రదర్, ఇక్కడ సమ్మర్లో ఇంట్లో ఏం కూర్చోను, వేడి, మా ఫ్యాన్ కూడా లేవు ఆ దినాల్లో. మా ఊర్లో కరెంట్ కూడా లేదు. ఇమాజిన్ దాట్
There was no electricity in our village, in our people. I never saw electric light in those days. And kerosene lantern. Kerosene lantern పెట్టుకొని మేము చదువుకునే వాళ్ళం మరి చుట్టూ కూర్చొని. ఈవినింగ్ కాగానే కెరసిన్ రోతగా ఉంటుంది శివుని అన్ని తుడిచిపెట్టేవాడిని నేను కాకపోతే మా బ్రదర్ కానీ ఎవరన్నా అది కిరసనాలు పోసి ఎండించుకొని అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం. మీకు ఆ ల్యాంప్స్ తెలియదు. ఒక ల్యాంప్ మా ఇంట్లో ఉంది ఇప్పుడు. యాజ్ ఎ మెమోరియల్ ఐ బ్రాట్ ఇట్ హియర్. You can see next time when you come. We were from that background. Lord picked us up because my mother and father were believers. They didn't know very much about Bible. వాళ్ళకి తెలియదు. ఆదినాల్లో ఆయన దేవుడు నేర్పించినాడు. అప్పుడు ఆ పల్లెటూరుకి వెళ్ళాము. సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఇంట్లో ఉంటుంది. ఆ పల్లెటూరులో అప్పుడు ఒక సువార్థికుడు వచ్చాడు మా ఇంటికి. దేవరు కొంతమంది సువార్థికులు ఉండేవాళ్ళు ఆ దినాల్లో. ఫ్రీలాన్స్ లాగా మంచి సువార్థికులు. ఆయన అంటే పోయాను అక్కడ విలేజ్లో. ముందు చెప్పండి ఇది కొంతమంది వినింటారు. అప్పుడు మీటింగ్ అయింది విలేజ్లో చెట్టు కింద. అక్కడ లైట్ అప్పుడు పెట్రోమాక్స్ లైట్ తెచ్చి పెట్టారు. మీకు తెలియకపోవచ్చు పెట్రోమాక్స్ లైట్. అది దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ లేవు, పెట్రోమాక్స్ లైట్. అక్కడ ఆయన సువార్త బాగా చెప్పాడు. ధీరంగా నేను ఎప్పుడు వినలేదు డినామినేషనల్ చర్చిలో. సువార్త చెప్పినప్పుడు అందరినీ ఎవరైనా క్రీస్తు కావాలనో వారికి చేయెత్తమన్నాడు. అప్పుడు అందరూ ఎత్తి కన్నీళ్ళతో. అప్పుడు నేను వెనక కూర్చోనట్టు ఏమి వాళ్ళతో పల్లెటూరులో నేను కాలేజీ అని దూరంగా కూర్చుంటేనే. అప్పుడు రాయి మీద అంత గదిలో కూర్చున్నారు. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి ఆ చెట్టు కింద. ఐ నెవర్ సా దట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. నాకు తెలియదు అటువంటి దేవుని చేతులు ఇస్తున్నారు చాలా మంది కన్నీటితో. అప్పుడు నాకు దేవుడు ఎత్తమంటున్నాడు, ఎత్తలేదు. నేను గర్విని, కాలేజ్ స్టూడెంట్, వీళ్ళు ఎంత పల్లెటూరులు అని అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. నేను చేయెత్తాను అని వెనక కూర్చున్నాను రాత్రి మీద. కానీ ఆ స్వరం ఉంది నాలో, చేయెత్తు చేయెత్తు చేయెత్తు. మీటింగ్ అయిపోయింది, నేను చేయెత్తలేదు. పల్లెటూరు అది చెప్పలేని ఒక ఊరు. మొన్న నేను పోయినప్పుడు 2-3 years కిందట అదే పనిగా చెప్పలే ఊరికి పోయాను. అక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాను. అప్పుడు పోయేటప్పుడు స్వరం ఇంకా వినపడుతుంది, చేయెత్తు చేయెత్తు అని. అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు నాకు. అప్పుడు రోడ్డు మీద మోకాలు పెట్టానండి. మిగతా వాళ్ళందరూ పోతున్నారు. రోడ్డు మీద మోకాలు పెట్టి చేయెత్తాను. మారిపోయింది లైఫ్. అది నిజమైన దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వర్క్ పని. నాకు ఎక్కువ తెలియదు, కానీ సంథింగ్ హ్యాపెండ్. తర్వాత కాలేజీకి పోయినప్పుడు ఆ చర్చికి పోలే, లండన్ మిషన్ చర్చికి వెళ్ళలేదు నేను. అక్కడ ఏం లేదు, కొంచెం బెంచ్ల మీద కూర్చోలేదు, వచ్చేసేది. కానీ ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు. అప్పుడు ఒక చిన్న సంఘం ఉండేది అక్కడ, టైటస్ గారు అని, భక్సింగ్ గారికి పరిచయమైన వాడు, హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్, నోటోరియస్ మ్యాన్. కానీ దేవుడు మార్చినాడు ఆయన ఇంట్లో సంఘం పెట్టుకున్నాడు. అక్కడికి ఎట్లా దేవుడు నన్ను నడిపించాడు ఒక స్టూడెంట్ గారు. అక్కడ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, మారిపోయింది. అక్కడ బాప్టిజం ఇచ్చాడు ఆయన నాకు. ఇంకా ఫోటో ఉంది. టైటస్, హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్, వెరీ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్. ఆయన బెల్లిగ్రామ్ ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు మెడ్రాస్లో. learned man, high school principal, Titus. ఆయన బాప్టిజం సంఘం నడిపించాడు. God taught me many things. My life changed.
See how God arranges our thoughts. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుడు నా విషయమై ఎన్నో తలపులు కలిగి ఉన్నాడు. నాకు తెలియదు. నాకేమెన్నో ప్లాన్స్. అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అధికారులు. దాని తర్వాత గుంటూరు కాలేజీకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఈ సంఘానికి కలిసిన సంఘం ఉంది అక్కడ గుంటూరులో, సియోన్ మందిరం అని. ఇవన్నీ నాకు ఎప్పుడు తెలియదు. అక్కడికి పోవడం మొదలు పెట్టాను. గుంటూరు ప్రభు నడిపించినాడు. ఇంకవన్నీ అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి పోవడము అవన్నీ జరిగినాయి. దేవుని యొక్క తలంపులు ఒకటి నెరవేరుతున్నాయి అన్నమాట. నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు చెప్పగలను. దేవాని తలంపులు ఇంగ్లీష్లో ప్రశస్తమైనవి. ఇంగ్లీష్ ఇక్కడేమో దేవాని తలంపులు నాకెంతో ప్రియమైనవి అని తెలుగులో. దేవాని థాట్స్ ఆర్ వెరీ ప్రెషియస్, వెరీ ప్రెషియస్. నాకు తెలియదు దేవునికి తలంపులు ఉన్నాయని. నాకు తెలియదు ఇంకా కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకుంటామని. ఢిల్లీకి వెళ్తాను. 17 years I was in ఢిల్లీ. అక్కడ ఉద్యోగముడు. అమెరికా వచ్చాం, నాకు తెలియదు. అమెరికా వస్తానని కూడా ఎప్పుడు అనుకోరాదు కళ్ళలో కూడా. దేవుడు ద్వారం తెరిచేశాడు అంతే. ఒక్క సంఘటన చెప్పగా అమెరికా రావడంలో నాకు తెలియదు వస్తామని. ఒకసారి నేను పనిచేసే ఆఫీస్ వాళ్ళు, నేను రీజనల్ డైరెక్టర్గా ఉంటుంది దాంట్లో. ఇక్కడ అమెరికాలో ఒక సెమినార్ ఈ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, మేనేజ్మెంట్. అప్పుడు మా కమిటీ వాళ్ళు అన్నారు, ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, జీపీ రావు యూ గో దిస్ టైమ్. ఆయన పంపించారు వాళ్ళే, డబ్బులు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చారండి. ఆ విధంగా అక్కడ చాలా మంది పరిచయం వచ్చారు ఇక్కడ. దాని ద్వారా దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు. 86 దేవాని తలంపులు. నేను ఇప్పుడు అవన్నీ తలంచుకుంటే బుక్ రాయచ్చు. ఎంత ప్రియమైనవి వాటి మొత్తము, ఎంతో గొప్పది. I want to impress on you today, God has thoughts for you. Plans. Thoughts means plans. ఈ విషయమై తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు. బిలీవ్ ఇట్. దేవుని తలంపులు ఏమైనవి ఉండాలి మనకు. ఈ విల్ నెవర్ మేక్ ఎ మిస్టేక్. ఆయన పొరపాటు చేయడు. టూకు ముగించాలనా? నీ ఇష్టం అంకుల్, యాజ్ లార్డ్ లీడ్స్ అగైన్. ఓకే ఇది ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ కదా. ఓకే, సో ఐ కంటిన్యూ ఫర్ సమ్ మోర్ టైం. అప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చాను ఇప్పుడు? లాంగ్ జర్నీ. అమెరికాకి వచ్చారు. అమెరికాకి వచ్చేసాను. అప్పుడు అమెరికాకి వచ్చేటప్పుడు 86లో మక్సింగ్ గారు ఒక్కొక్క నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అది చెప్పాను ముందు కదా. అక్కడ కనెక్షన్ అయిందనమాట. ఇక్కడ రావడం అయింది. ఇక్కడ ఒకరోజు కొత్త వాళ్ళం కదా, మా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, ఫ్యామిలీతో వచ్చేసాం. అది అద్భుతం, అది వేరే స్టోరీ. ఫ్యామిలీ రావడానికి ఎట్లా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. స్టూడెంట్ నేను, ఏం వీసాలు, ఫ్యామిలీకి కూడా వీసాలు వచ్చినాయంటే గొప్ప సంగతి, అది వేరే స్టోరీ. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీ అపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు. అది సండే వచ్చింది. ఎక్కడ మా కార్ లేదప్పుడు. అప్పుడు పక్కన ఒక చర్చ్ ఉంది, అక్కడికి పోదాం పండి అన్నమాట. మెథడిస్ట్ చర్చ్. నాకు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. సరే ఏదో ఒకటి చర్చికి వెళ్ళాలి కదా అని వెళ్ళాము. వాళ్ళు చెప్పింది నాకు ఏది కుదరలే. అప్పుడు రెండోసారి పోయాము. నాకు ఇంకా కష్టం అనిపించింది. అప్పుడు ఆ రోజు అనుకున్నాను, ఇటువంటి సంఘములో
మా పిల్లలు పెరగకూడదు, దే షుడ్ నాట్ గ్రో ఇన్ ఎ చర్చ్ లైక్ దిస్. లోపల తీర్మానం అయిపోయింది నాకు. ఇటువంటి సంఘంలో ముగ్గురు పిల్లలు, మా పిల్లలు పెరగకూడదు అని డిసైడ్ చేశాను. దే షుడ్ నాట్ గ్రో ఇన్ ఎ చర్చ్ లైక్ దిస్. కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు. నెక్స్ట్ వీక్ పోలేదు, 2 weeks వెళ్ళింటాం. అప్పుడు ఇంట్లోనే ప్రార్థన చేసుకున్నాం, ఇంట్లో చేసుకున్నామని. దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది చర్చ్. స్టోరీ తర్వాత చెప్తాను ఎప్పుడన్నా. హౌ ది అమెరికన్స్ జాయిన్డ్, మై ఫ్రెండ్స్, గాడ్ వర్క్. అప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు 86లో, ఇప్పటికి కూడా జాయిన్ అవుతారు. అద్భుతం అది. ప్రభు వాళ్ళలో పనిచేశాడు అప్పటి నుంచి. సో 1986 to now, still coming to the assembly. ఇప్పుడు మా సంఘానికి పేరు లిటిల్ ఫ్లాక్ క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్. అప్పుడు పేరు లేదు. మొదట ఇంట్లో కూర్చుంటుంటుంది. అప్పుడు ఇండియా నుంచి ఒక బ్రదరు ఒక లెటర్ రాశాడు నాకు, హెబ్రోన్ ఎల్డర్ ప్రభుదాస్ అని, లేడు ఇప్పుడు ఆయన. అండ్ దాంట్లో ప్రామిస్ ఒకటి వచ్చాడు. ఆయన మమ్మల్ని బాగా ప్రేమించినాడు, ఎందుకో తెలియదు. దాంట్లో ఇది ఉంది, ఫియర్ నాట్ లిటిల్ ఫ్లాక్, చిన్న మంద భయపడకము. అప్పుడు ఆత్మ నాలో అన్నాడు, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది చర్చ్. అప్పుడు మా సంఘానికి పేరు లిటిల్ ఫ్లాక్ పెట్టాము, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాము. అంతా స్టూడెంట్ అపార్ట్మెంట్లోనే, స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడే. అదంతా దేవుని కారణం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ప్రభు ఇప్పుడు చూసి అనగలను, ప్రభువా నీ తలంపులు ఎంతో ప్రియమైనవి. ఐ కుడ్ హ్యావ్ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. నేను అమెరికా వస్తానని కళ్ళు కూడా అనుకోను. నేను ఎంతో పూర్ పీపుల్. అంటే నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉందనుకోండి. అండ్ ఆ దినాల్లో ప్రభువా నీ తలంపులు బహు గొప్పవి. ఊరికి వెళ్ళపట అక్కడ ఇంట్లో ఉంటే ప్రభు పట్టుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ తలంపులు అంతటితో ముగించలేదు. ఉద్యోగం ఇచ్చి మంచి ఇల్లు ఇచ్చి అమెరికా తీసుకురావడం అంతేకాదు, తలంపులు ఇంకా గొప్పవి. అన్ని చూసుకుంటే అది ఒక స్టెప్పే. తర్వాత తీసుకొని వచ్చాడు. మంచి చదవడానికి కృపను గ్రహించినాడు. చదువు సంగతి చెప్పదలుచుకోలేదు. అండ్ ఎన్నో ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి. వేరే మార్గంలో పోయి మంచి ఉద్యోగంలో, పెద్ద ఉద్యోగంలో ప్రొఫెసర్గా చేయడానికి చేయలేదు. దేవుడు నడిపించినాడు. చిన్న సంఘం ఏర్పడింది ఇంట్లో. చిన్నదనుకోలేదు. ప్రభు ఏర్పరిచిన సంఘం. అమెరికన్స్ కూడా చేర్పారు. అది ఇండియన్స్ లేరు ఇక్కడ. 86లో ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ లేరు. అటువంటిది. ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇవన్నీ? అక్కడ సంఘం ఏర్పడింది. సంఘం చిన్నది. చూడండి తలంపులు, దేవుని తలంపులు ఎట్లున్నాయో. అందుకని నేను కూడా ఈ సామెతతో పాటు చెప్పగలను, దేవా నీ తలంపులు నాకు ఎంతో ప్రియమైనవి. వాటి మొత్తం ఎంతో గొప్పది. వాటిని లెక్కించదని అనుకుంటున్నా, అది ఇసుక కంటే లెక్కకు ఎక్కువైనది. బాగుంది. మొదలు దేవుని తలంపులు మీ విషయం, నా విషయం బహు గొప్పది. బిలీవ్ మీ దాట్. కానీ మన దేవుని మార్గాల్లో నడిచి దాన్ని ఆయన చిత్తం ప్రకారము నడుస్తుండాలి భయభక్తుల్లో. మిగతాదంతా ఆయన చూసుకుంటాడు. తలంపులు బహు గొప్పవి. మనం చేసే ప్లాన్స్ కంటే ఆయన ప్లాన్స్ బహు గొప్పవి. మనం చేసే ప్లాన్స్ ఈ లోకంలో ఉండే ప్లాన్స్ అందరికీ. కానీ దేవుడు నీకు బహు గొప్ప తలంపులను అనుగ్రహించినాడు. అప్పుడు ఇంకా ఏముంది చూడండి, కీర్తన 40 అధ్యాయము 5వ వచనం.
కీర్తన 45వ వచనం చూడండి, ఎవరైనా చదువుతారా? యెహోవా నా దేవా, నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలను, మా ఎడల నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారములు. బహు విస్తారములు. వాటిని వివరించి చెప్పేదని అనుకుంటున్నా, అవి లెక్కకు మించి ఉన్నవి. నీకు సాటి వాడొకడును లేడు. వాటి గురించి అనుకుంటున్నవి లెక్కకు మించినవి. Psalm 40 and verse 5. గుర్తుపెట్టుకోండి. యెహోవా నా దేవా, నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్య కార్యములను, మా ఎడల నీకున్న తలంపులను బహు తలంపులను బహు విస్తారములు. ఇప్పటికే మీరు చాలా మంది మీరందరూ కూడా యవనస్తులు. కంపేర్ టు అస్, యువర్ యంగ్ పీపుల్. మీకు ఎంతో టైం మీకు ముందరుంది. దేవుని తలంపులు అన్ని నెరవేరలేదు, ఇంకా కొంచెమే నెరవేరుతున్నాయి. నువ్వు విధేయత చూపితే కొద్దీ దేవుని తలంపులు నెరవేరుతాయేమో. ఆయన తలంపులు నెరవేరేటప్పుడు నువ్వు చూస్తావు, ద గాడ్స్ హ్యాండ్, దిస్ ఈస్ గాడ్స్ హ్యాండ్. మనిషిని తలంపులుగా నేను చూశాను. ఆయన చేసే పనులు మా జీవితంలో ఆయన చెప్తే అది వేరే మెసేజ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కటి గాడ్స్ హ్యాండ్. అనుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికి అత్యధికంగా చేయగలిగాడు. Psalm 40 verse 5 ఏముంది? ఇప్పుడు Psalm 40 and verse 5, great number, బహు విస్తారమైనవి. యెహోవా నా దేవా, నీవు మాటలు జరిగించిన ఆశ్చర్య కార్యములను, మాటలు నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారములు. వెరీ గ్రేట్ నంబర్. See Psalm 92 verse 5. Psalm 92 and verse 5. Psalm 92 and verse 5. యెహోవా నీ కార్యములు ఎంత దొడ్డవి, నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు. Psalm 92 verse 5 ఎట్లుంది ఇక్కడ? యెహోవా నీ కార్యములు ఎంతో దొడ్డవి. ఇంగ్లీష్ లో ఏమనింది? చదువు. For thou, Lord, hast made me glad through thy works. I will triumph in the works of thy hands. No, yeah. 5 కదా? 5. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. So thy thoughts are very deep. తెలుగు ఎట్లుండాలంటే ఏమైంది? Psalm 92 verse 5. ఎవరైనా చదవండి. యెహోవా నీ కార్యములు ఎంత దొడ్డవి, నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు. వెరీ డీప్. మనుషులకు అర్థం కాదు. విశ్వాసంతో మనం ముందుకెళ్తే దేవుని మాట ప్రకారము యూ విల్ సీ ది, అప్పుడు తలంపులు అర్థమవుతాయి. ప్రభువాని తలంపులు గొప్పవి, ప్రశస్తమైనవి. We have to go forward and finish it soon. 33:11 Psalm 33 33:11 కీర్తన. యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును, ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును. అట్లా మనుషులు చేయలేరు. దేవుని యొక్క తలంపులు తరములు ఉండును, ఫర్ ఎవర్. అట్లేస్తాడు దేవుడు పునాది. దేవుని తలంపులు 11 యెహోవా నీ ఆలోచన సదాకాలం నిలుచును, ఆయన సంకల్పములు తరములకు ఉండును.
ఇప్పుడు దేవుడు మనలో చేసే పని అది దాని యొక్క ఆంతర్యం నిలిచిపోతుంది మనలో. నేను ఎక్కడికో ఒక చోటికి తీసుకుపోయి సువార్త వినేటట్లు చేసినాడు. సువార్త వినగానే నువ్వు రక్షింపబడినావు, అది చిన్నది అనుకుంటావు, కానీ ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది గొప్ప కార్యం. ఓ దాట్ ఈస్ ద వన్. ఆ కార్యం నన్ను పరలోకానికి తీసుకుపోతుంది. అమెరికాకే కాదు, పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు దేవుని తలంపుడు. ఎస్ సేవ్డ్ us. మన రక్షణ అనేది చాలా గొప్పదండి, చాలా గొప్పది. అంతకంటే మించింది ఏది లేదు. ఇది ఎంతన్నా ఉద్యోగం చేసుకో, ఎంత అయినా సంపాదించు, కానీ రక్షణకు దానికి ఏ పోల్చలేం. రక్షణ అనేది నిన్ను నరకం నుంచి తప్పించింది. లేకపోతే నరకానికి వెళ్ళే వాళ్ళం అందరం. కానీ మనము నిత్యరాజ్యానికి పిలువబడినాం. మన పాపాలన్నీ తొలగిపోయినాయి. క్రీస్తు యేసు మనకు రక్షకుడు, ఆయన మనకు రాజు. రానైన లోకంలో మనం కలిసి ఉంటాం. చాలా గొప్ప సంగతి అది. అండ్ ఫర్ ఎవర్ వేసి కీర్తన జాన్ ముందు జాన్ 17:24 చూడండి. యోహాను సువార్త 17:24. యోహాను సువార్త 17:24. తండ్రి, నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు కోరుచున్నాను. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి. కీర్తి తర్వాత ప్రకటన గ్రంథము 21:3. ప్రకటన గ్రంథము రెవల్యూషన్ 21:3. అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది. ఆయన వారితో కాపురముండును, వారాయన ప్రజలయ్యుందురు. దేవుడు తానే వారి దేవుడయ్యుండి వారికి తోడయ్యుండును. చూడండి ఎంత లోతుగా ఉంది. వారితో కాపురమును అంట. He lives with us and we shall live with him. దేవునితో కూడా కలిసి. ఎంత గొప్ప పని. రాను ఇంకా ఎంతో ఉందండి. ప్రశస్తమైన తలంపులు ఉన్నాయి దేవునికి. మన విషయం, నీ విషయం, నా విషయం, పనికిరాని వల్ల మనం అందరం. మేము ముఖ్యంగా పల్లెటూరులో పెరిగిన దేవుని తలంపులు నెరవేరుస్తున్నాయి. కొన్ని నెరవేరు ఇంకా ఉన్నాయి. ఎన్నో తలంపులు దేవునికి. ఆ తలంపుల్లో చివరికి ఒకటి ఏమిటంటే ఆయనతో కూడా సదాకాలం ఉందుము. మై క్రియేటర్. రెవల్యూషన్ 21:3. ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. ఏమనింది తెలుగులో? ఏమనింది? రెవల్యూషన్ 21:3. ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది. ఆయన వారితో కాపురముండును, వారాయన ప్రజలయ్యుందురు. దేవుడు తానే వారి దేవుడయ్యుండి వారికి తోడయ్యుండును. సెకండ్ టైం రీడింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడికి వస్తుందో మనకు బైబిల్ ఇంత మాత్రమే రివీల్ అయింది. విశ్వాసులకు ఇంత మాత్రం రివీల్ ఇన్ రైటింగ్, రెవల్యూషన్లో. దానికి మించి మనకు దేవుడు తెలపల. అక్కడ అయిపోదండి. ఇంకా ఎంత పని దేవునికి తలంపులు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. కానీ మన యొక్క నివాసం, దేవుని నివాసంలో ఉంటాయి అన్నమాట కలిసి. అదినము గాడ్ షల్ లివ్ విత్ మెన్ కైండ్. మనుష్యుడు దేవుడు కలిసి ఉంటారు. దాంతో అయిపోదు. we shall rule with him. అవన్నీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు 2:10 అయింది.
and we shall rule with him. ఆయనతో కూడా కలిసి ఉంటాం. అంతటితో అయిపోదు, అంతవరకే బైబిల్ రాశారు. మన తలంపులు బహు గొప్పది. రూల్ విత్ హిమ్ అంటే ఈ రూల్ ఏ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాం అది రివీల్ చేయలేదు దేవుడు. రూల్ విత్ హిమ్. దేవుని యొక్క తలంపులు బహు గంభీరములు. రక్షణ అనేది చాలా గొప్పది. హౌ కెన్ వి నెగ్లెక్ట్ సో గ్రేట్ ఎ సాల్వేషన్? ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎట్లా? ఎంతో గొప్ప రక్షణ. మనం ఒకరోజు దేవునితో నివాసం చేస్తాం, అంతేకాదు ఆయనతో కూడా పరిపాలిస్తాం. ఏ రాజ్యాలను పరిపాలిస్తామో తెలియదు, ఈ లోకంలోటి కాదు అవి, అంత సీక్రెట్. అది పరమములు మనకు తెలియదు. ఈ థాట్స్ ఆర్ వెరీ డీప్. మీకు రక్షణ, నాకు రక్షణ కలిగిందంటే దట్ ఇస్ ద బిగినింగ్. గ్రేట్ థాట్స్. దేవాని తలంపులు. చూడండి కీర్తన 139, 17, 18. అక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోదాం. కీర్తన 139, 17. దేవా, నీ తలంపులు నాకెంత ప్రియమైనవి, వాటి మొత్తం ఎంత గొప్పది. వాటిని లెక్కించదాని అనుకుంటున్నా, అవి ఇసుక కంటేను లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి. నేను మేల్కొంటినా ఇంకను నీ యొద్దనే యుందును. Very deep thoughts. Think about it. How precious are the thoughts. Precious. Very precious. Can't find it in this world, any shopping center. These thoughts are very deep. Just give thanks to the Lord all the time. Lord, you have saved me into thy ways, and one day I shall be with you forever and ever. నిత్యము ఆయనతో కూడా ఉంటాం మనం. నేను వందనాలు. మీరందరూ చేసే సేవను బట్టి